ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। इस दे नाल ही उन्होंने यह भी कहा कि कैप्टन सरकार वालों 4 हफ्तियां दे अंदर नशे खत्म करने लई कहा गया सी, पर यह गल भी उन्होंने पूरी नहीं की। श्वेत मलिक ने कहा कि पंजाब दी कैप्टन सरकार करजाई हो चुकी है अते पंजाब ते कर्जा चढ़ चुका है। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि लोकां नाल कीता होया कोई भी वादा सरकार द्वारा पूरा नहीं किया गया। इस दौरान पत्रकारां वालों 2-3 सवाल पूछण तो बाद ही श्वेत मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस छड्ड के चले गए। स्वागत करना और लुधियाना मैनू बार बार आने का मौका मिले और तुहाडे सानिध्य का मैनू एक सुअवसर मिले। सो अज जिस तरह विषय प्रधान जी ने तुहानू दस्सिया है कि अज तो केवल एको ही नारा लग रहा है, गली गली लग रहा है, बाजार बाजार लग रहा है, जन जन दे विच लग रहा है, घर घर दे विच लग रहा है, रोंदा है पंजाब क्यों बनाई कैप्टन दी सरकार। रोंदा है पंजाब क्यों बनाई कैप्टन दी सरकार। और दूजा लगता पिया है कि नशे ते भ्रष्टाचार डुबिया पंजाब, कैप्टन गद्दी छोड़ो। ये सारा सार है अज दी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जो इसलिए पंजाब दे हर वर्ग का पीड़ा है वो असीं तुहाडे नाल शेयर करन आए हैं कि एडी वड्डी निकम्मी झूठी लारे लाने वाली सरकार इतिहास दे विच नहीं आई। और मैं समझना कि सब तो झूठे व्यक्ति का जिहड़ा खिताब है गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड जिहड़ी बुक है उहदे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़े मुख्यमंत्री ने उन्होंने मिलना चाहिए कि तुसीं ये देखो कि ये वो मुख्यमंत्री ने जिन्हां ने पंजाब नूं 1,49,000 करोड़ करजे ही डुबाता है। अज पंजाब 1,49,000 करोड़ करजे ही डुब गया है और बजाए कि ये माफ़ी मंगन दे कि वो माफ़ीनामा जारी करते कि मैं 4 साल दे विच पंजाब नूं बर्बाद करता है और मैं पंजाब के निवासियों तो माफ़ीनामा मंगना, वो किन्ना बेशर्मी दे नाल कांग्रेसी जिहड़े ने ये अज जनता दे विच फिर जिद्दां हुंदे ने ना डड्डू बरसाती, बरसात आती है तो टर 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 करते आ जाते हैं, उदा ही ये चुनावी बरसात दे विच एक कांग्रेसी डड्डू टर टर करते आ गए ने, बेस ना सोचते हुए कि पंजाब नूं बर्बाद किया है। अज मैनू बहुत उपहास का विषय लग्या कि इन्हां दा पहला मैनीफेस्टो भी झूठा। सरदार मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री ने भी झूठा करार देता, वो गुआह सीगे जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वो मैनीफेस्टो जारी किया। पहला बजट भी झूठा, दूजा बजट भी झूठा, तीजा बजट भी झूठा, चौथा बजट भी झूठा और 5वां बजट भी झूठा। और उहदे विच तुसीं देखो कि एक पासे ते स्टेट जिहड़ी सोचण दी गल है, तुसीं पत्रकार बंधु हो, पढ़े लिखे हो, 1,49,000 करोड़ घाटा जिस स्टेट नूं पिया होए उहदा बजट आ रहा है 1,68,000 करोड़ का। तो 1,68,000 करोड़ कैप्टन साहब की 84,000 करोड़ होर कर्ज लोगे। 1,68,000 करोड़ नूं पूरा करन लई कि तुसीं 84,000 करोड़ रुपया होर कर्ज लोगे। और एक गल दा अपने झूठ का जवाब दिओ कि 8 महीने दे विच 1,68,000 करोड़ रुपया लियाओगे कितों, जिहड़ा तुसीं 4.25 साल नहीं लिया सके, वो 1,68,000 करोड़ रुपया लियाओगे कितों। वो कहते थे शहद देंगे, वो कहते थे शहद देंगे, दे दिया जहर। कहते थे नौकरी मिलेगी, मोबाइल मिलेगा, कर्जे माफ होंगे, बुढ़ापा पेंशन मिलेगी, शगुन स्कीम मिलेगी, विधवा स्कीम मिलेगी, उल्टा सब बंद करवा दिया। उद्योगों पर बिजली महंगी करके ताला लगवा दिया और
कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने पंजाब को कंगाल बना दिया। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾਤਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਝੂਠੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਕਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੋੜਨਾ ਸੀਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰਕੀਬ ਕੱਢੀ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰਕੀਬਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਨ ਹਿੱਤ ਦੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਕੀਬ ਕੱਢੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਸਭ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਏ ਔਰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੋਂ ਲੋਕ ਨਸ਼ੀਲੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਹੀ ਜੋ ਕੇ ਆਏ, ਰੋਂਦੇ ਬਿਲਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਪੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕ ਤੋੜਨਾ ਸੀਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਗਲਾਸ ਫੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਕੇ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੰਗ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਅਗਲੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਭਕਰਨ ਬਣ ਕੇ ਮਹਿਲ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਾਓ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ ਮਾਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਰੋਕਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚੋਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿ ਓਹੋ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ? ਫੀਸ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ। ਜੇਬਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮਜ਼ਾਕ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਲੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਜ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਤੇ SIT ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ SITਆਂ ਤੇ ਕਈ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ SIT ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਰੁਖਸਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ।
ਔਰ ਇਸ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਖੋਲੇਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਰਜਵਾੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਸਕੈਂਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਟੋਟਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਲਿਪਤ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾ ਗਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਣਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਵੇਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ 72 ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਦਿੱਤੀ ਨੌਕਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਚਹਿਰੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਪਦ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 72 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 2500 ਰੁਪਇਆ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿਓਗੇ। ਸ਼ਰਮ ਕਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ? ਕਾਫੀ ਵਿਦ ਕੈਪਟਨ, ਕਾਫੀ ਵਿਦ ਕੈਪਟਨ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜਿਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਵਿਦ ਕੈਪਟਨ ਕਰਾਈ। ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਗਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਏਗੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਘਰ ਆਏਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੋਂ ਰੱਦੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਖਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਰੱਦੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 33% ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਦਿਓਗੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 18 ਲੱਖ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, 18 ਲੱਖ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜੈਨੂਇਨ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮਜਬੂਰਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੇ ਕਿ ਕੰਮ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 2500 ਰੁਪਏ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਅੱਜ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਫਿਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੰਧੂਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਕਿ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ? ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ PhD ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਐਤਕੀ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਦਿਓਗੇ ਕਦੋਂ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਭੇਜੋਗੇ ਮੋਬਾਈਲ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਟੈਬਲੇਟ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2017 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। 2017 ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਰਾਜ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੂੰਗਾ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਰਨੀय ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ? ਔਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਨ ਰਹੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਹਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਹਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੌਨ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ
कि मैं खेती कानूनों का समर्थन किया सी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि शरद पवार जी ਜਿਹੜੇ कि अज सब तो ਵੱਡੇ ਕੰਟੈਕਚੁਅਲ फार्मिंग है, लिखण की लोड़ है जी ਤੁਹਾਨੂੰ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक बड़ा अच्छा फैक्ट दे रहा बीइंग मैंबर पार्लियामेंट। महाराष्ट्र ਦੇ ਵਿੱਚ गन्ने की खेती सब तो ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ है और गन्ने की खेती ਤੁਹਾਨੂੰ पता है इट इज़ बेस्ड ऑन ਕੰਟੈਕਚੁਅਲ फार्मिंग कि ਜਿਹੜੇ गन्ने ਦੇ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। और दावे ਦੇ ਨਾਲ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ कि एक मिल दसो जिन्हें किसी किसान की 1 इंच भूमि ਤੇ भी कब्जा कर लिया है। और शरद पवार जी कित्थों आते हैं? ਉਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਜੀ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਟੈਕਚੁਅਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੈਸ਼ੀ ਹੋ 90,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ और 90,000 करोड़ तो तुसी वादा भुल गए। किसानों की आत्म हत्या, हज़ारां किसानों ने आत्म हत्या कर ली, उन्होंने किश्तां देनियां बंद कर दियां, बैंकों ने किश्तां ला दित्तियां और तुसी तमाशा देख रहे हो। कुंभकर्ण बन गए, नींद सुते हुए और किसान आत्म हत्या कर रहा है। तुसी किसानों के हितैषी कित्थों आ गए हो? तुसी कहा सी कि जदों किसानों की जमीन दे विच कोई नुकसान होएगा तो 20,000 रुपए एकड़ जिहड़ा है वो मैं मुआवजा देंगा। मुआवजा किन्ने दिता है? मुआवजा दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने क्रॉप इंश्योरेंस कराई है। मुआवजा दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस दुगनी तो तिगनी करके न्यूनतम मुल जिहड़ा है वो किसानों नूं जिहड़ा हैगा उन्होंने स्वामीनाथन कमीशन लागू किया है। किसानों की मदद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 6,000 करोड़ 6,000 रुपया साल का किसानों को अनुदान दिता और एक किश्त जी 4 महीने की बनती है वो 18,000 करोड़ रुपए बनती है, जी कि उन्होंने किसानों को दी है। किसानों के हितैषी ने नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने वो नीम यूरिया जोड़ा कि कांग्रेसी मुनाफाखोर जमाखोर अपने गोदामां बंद कर लेंदे सी। किसान यूरिया लैन जाता सी तो उन्होंने लाठियां पैंदियां सी, डांगा पैंदियां सी। अज वो नीम कोटेड यूरिया जिहड़ा है वो आसानी दे नाल उपलब्ध होया है। हाँ, तुसी काम जरूर किया, तुसी स्कूल बंद किए, तुसी कॉलेज बंद किए, तुसी सुविधा केंद्र जिहड़ा सिंगल विंडो सिस्टम साडी सरकार ने पंजाब दी शुरू किया सी, वो सिंगल विंडो सिस्टम तुसी बंद किया। तुसी वो ट्रेन जिहड़ी असी चलाई सीगी धार्मिक स्थानां ते मुफ्त राशन मुफ्त टिकट वो बंद की। तुसी आटा दाल स्कीम दे नाल चाह पत्ती ते खंड देनी सी, चाह पत्ती खंड ते की देनी सी, तुसी आटा दाल स्कीम ही बंद कर दी। ये उपलब्धियां दे नाल अज तुसी झूठ का पटारा लैके एक जगलर दे नाल, मैं उहदे लई वोट करांगा जगलर, कि जिहड़ा तुहानूं ਇਹ ਕਾਰੀਗਰੀ ਆ जनता ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੀ, जनता ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਤਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ 2022 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ कि मैं क्या तुहानूं कि कांग्रेसी लोग किसान अंदोलन नूं उलझा रहे हैं। जिहड़ा लॉ एंड ऑर्डर की भी पोजीशन हुई है, जिहड़ा कि अरुण नारंग जी दे जिहड़े वस्त्र जिहड़े ने फाड़े गए वो पंजाबीयत दे वस्त्र फाड़े गए ने, वो पंजाब दे वस्त्र फाड़े गए ने, वो पंजाब दे चुने हुए नुमाइंदे ने। और वस्त्र फाड़ के असी की मैसेज दे रहे हैं कि की है कैप्टन सरकार, यह मैसेज दे रहे हैं असी। और ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ MLA ने स्टेटमेंट दी, गुरकीरत कोटली ने, कि जिन्ने लोग ट्रालियां या जो असी लोग भेजे ने असी भेजे ने संगू बॉर्डर ते, असी भेजे ने गाजीपुर बॉर्डर ते, सब कांग्रेसी ने। सो एक MLA की स्टेटमेंट तो बाद तुसी होर की जानना चाहते हो? और सब तो वड्डी गल है कि तुसी कहंदे हो अपराध मुक्त पंजाब,
ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਰक्षण ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਬਦਮਾਸ਼, ਹੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਬਦਮਾਸ਼, ਜਿੰਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਗੀ BSP, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸੰਰक्षण ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਯੋਗੀ ਜੀ ਦਾ ਡੰਡਾ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ UP ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਂਢਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਪਰਾਧੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ UP ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੀਰੋ ਹੈ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ? ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ, ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ VIP ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ UP ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਤੰਭ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਵਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲੋ, ਕਲਮ ਸੰਭਾਲੋ, ਕਲਮ ਨਾਲ ਸੱਚ ਲਿਖੋ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ, ਲਾਰੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 5 ਗੁਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਔਰ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ, ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਰक्षण ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸੰਰक्षण ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਅਪਦਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਵਨ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ BKU ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ, ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ BKU ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਦੇਖੋ, ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਆ ਕੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੋ। 11 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਾਨਯ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਮਾਨਯ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਇਨ ਟੱਚ ਆ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਾਇਲੌਗ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਲੌਜ਼ ਬਾਈ ਕਲੌਜ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਰੂਟਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ, ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਸਿਰੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਲਾਅ, ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, BJP ਨੇ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਵਾਸ ਨਾਟ ਅਵੇਅਰ। ਹੁਣ 11 ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ I clarify your point. It's a wonderful question. I compliment you. You have asked a very wonderful question. ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੁਐਸਚਨ no let me reply on this. ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤੇ ਸੰਸਦਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵਾਂਗੂ
ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਰਾਜ ਇਹ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ, ਰਜਵਾੜੇ ਸੀਗੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਰਾਜ ਕਰਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਿਪਲਾਈ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗਹਿਨ ਚਿੰਤਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2017 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, 2019 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੰਨਾ ਚਿੰਤਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ? ਕਮੀ ਸੀਗੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ 370 ਹਟੀ ਹੈ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 70 ਵਰਸ਼ ਹੋ ਗਏ, 370 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟੀ? ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਧਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ 370 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਲਤ ਧਾਰਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਤੀ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲਾਈ? ਪਰ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਚ। ਜੇ GST ਆਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ 2005 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ GST, ਚਿਦੰਬਰਮ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਔਰ ਉਹ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਸੈਂਸਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸਟੇਟਸ ਦਾ। ਉਹ GST ਕਿੰਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ? ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। GST ਦੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਉਪਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦਰਦ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਜ GST ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ GST ਕਾਉਂਸਿਲ ਬਣਾਈ ਸਵਰਗੀ ਜੇਤਲੀ ਜੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਜ GST ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ GST 'ਤੇ? ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਇਹੀ GST ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਇਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਜ 370 ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਯੋਜਨਾ, ਚਾਹੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਹੋਏ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 98% ਵੋਟ ਪਏ ਨੇ, 98% ਵੋਟ ਪਏ ਨੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਅਲੱਗਵਾਦੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕੇਲ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ ਸੀ, ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਕੋਈ। ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਲੈਟ ਮੀ ਰਿਪਲਾਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਵੰਡਰਫੁਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਨੇ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਮੋਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ? ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ? ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਰਾਫੇਲ ਹੈ, ਰਾਫੇਲ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਰਾਫੇਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਰਾਫੇਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਚਾਈਨਾ, ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਜਿਨ੍ਹੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ 'ਚ, ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿੰਨੇ ਉਖਾੜੇ ਨੇ? ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਸੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਾਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਾ ਕਰਨੇ ਦੂੰਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਨਿਰਣੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਛਲੱਗੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੜੇ ਨਿਰਣੇ ਲੈ ਕੇ, ਕੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ। ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਣੇ ਲਿੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ
ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਗੋਡੇ ਲਵਾਤੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੱਲ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖੰਡ ਔਰ ਨਮਕ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਟਨ ਖੰਡ ਔਰ ਕਾਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਗੋਡੇ ਕਿੰਨੇ ਟਿਕਵਾਏ ਨੇ? ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਟਿਕਵਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਐਸਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ। ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਿਗਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 4 ਗੁਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 10 ਗੁਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਈਸ ਔਰ ਵੀਟ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰੋਕਲੀ ਲਗਾਈਏ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ ਹੀ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਗਲੈਡੀਓਲਸ ਫਲਾਵਰਸ ਲਗਾਈਏ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾਈਏ। ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੋਲੀ ਹਟਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਪੋਲੀ ਹਟਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਖੀਰੇ ਲਾਏ ਜੀ। ਨੋਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਏਕੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਜੀ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। SDM ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੋਏ, ਕਿ SDM ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੀ SDM ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਆਰ ਰੈਡੀ ਫॉर ਕਿ ਲੌਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਬਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ ਫॉर ਦ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। same procedure was adopted during the implementation of GST. Now GST is being appreciated everywhere and I assure you one day will come ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਸਹੀ ਮੈਨੇਜ ਬਣੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ 1 ਪਰਸਨ। ਹਾਂਜੀ 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 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਸੈਣੀ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਪੇਨ। ऐसा है कि कंसल्टेंट सारे हायर करते हैं, बट प्रशांत किशोर हैज़ बिकम ए बिजनेसमैन नाउ। जिस वेले 2014 प्रशांत किशोर आया थी बीजेपी नाल तो एक सहायक बन के आया थी। अज उन्हें स्टेटमेंट, मैं परसों की स्टेटमेंट पढ़ी है TMC के नाल, ही सेड आई एम ए बिजनेसमैन, आई साइन कॉन्ट्रैक्ट्स विद डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज, माई परपज इज जस्ट टू अर्न मनी आउट ऑफ इट। मैं कोई विचारधारा नाल नहीं जुड़िया आया। देखो जित हार होनी चाहिए विचारधारा की, कि यह विचारधारा तुहानूं पसंद आई, लोकतंत्र है, साडी विचारधारा पसंद आई सानूं वोट दिओ, जे दूजी विचारधारा दूजी नूं वोट दिओ। तो जिहड़ा बंदा तुसीं हायर करके लिआओ कहंदा मैं बिजनेसमैन हाँ, मैं विचारधारा तो कोई लैना ही नहीं, मैनूं तो पैसे जिहड़ा देगा, मैं विकाऊ आदमी हाँ, हुण मैं विकदा वां, मैनूं जिहड़ी पार्टी पैसे देगी मैं उन्होंने देवांगा। मेरे ख्याल एक दो क्वेश्चन से कंक्लूड करांगे। लास्ट क्वेश्चन बीजेपी ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਦੇ ਜੇ 2-4 ਪੈ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਏ, ਉਹ ਕੋਈ मैं देखो सुखपाल सिंह खैरा एक इमैच्योर्ड व्यक्ति है, ही ऑलवेज रिमेन्ड कंट्रोवर्शियल। मैं ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਪਮਾਨ ਸਮਝਣਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀਰ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ